Channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. কোচবিহার মহারাজা জিতেন্দ্র নারায়ণ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ঝুলন্ত দেহকে উদ্ধার করে চাঞ্চল্য ছড়ায় গোটা এলাকায়। গতকাল নিজস্ব রুম থেকে উদ্ধার হয় ঝুলন্ত দেহ। পরবর্তীতে খবর দেওয়া হয় বাড়িতে। আজ সকালে বাড়ির লোক উপস্থিতিতে ময়নাতদন্ত হয় ছাত্রের। পরিবারের অভিযোগ, তার উপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল, যার ফলেই এই ঘটনা ঘটায়। কলেজের অধ্যক্ষের সাথে কথা বলে জানা যায়, এই ধরনের কোনো অভিযোগ পরিবারের লোক করেননি। সম্পূর্ণ ঘটনা তদন্ত চালাচ্ছে কোচবিহার কোতোয়ালি থানার পুলিশ। ডিজিটাল মেশিন অফ এগ্রিকালচার নিয়ে এলো অত্যাধুনিক ডিজিটাল মেশিন, যা 1 লিটার তেলে 2 থেকে 2.5 বিঘা জমি চাষ করতে পারবেন মাত্র 1 লিটার তেলে। হোম ডেলিভারি, যেরকম কোয়ালিটি নেবেন সেরকম দাম রয়েছে। একদম সুলভ মূল্যে পাবেন मिनी पावर टिलर। किस तरह का टॉर्चर आपको क्या लग रहा है? सर हमको अभी सही से कुछ बताया नहीं जा रहा, लेकिन उसके साथ कुछ न कुछ टॉर्चर हुआ है। मानसिक तौर पर उसके साथ टॉर्चर किया गया, क्योंकि वो ऐसा करने वाला लड़का था नहीं। बहुत हिम्मत वाला लड़का था, उसको हिम्मत देख के वहाँ पर यहाँ तक वो आया था। बहुत मेहनत किया था, और मेहनत करने वाला लड़का इस तरह से नहीं कर सकता। छोटा से पढ़ने लिखने में कैसा था वो? पढ़ने लिखने में बहुत बढ़िया था। आपको जानकारी कब मिली? जानकारी हमको करीब 1:30 बजे रात में हमको प्रिंसिपल साहब फोन किए थे। क्या बताया गया? बताया कि वो आपका लड़का जो है ना ये हैंगिंग कर लिया है, आप लोग जितना जल्दी हो सके आइए। उससे पहले आप लोगों से बात हुआ था फोन पर कल रात को? कल रात में जी हाँ, कल रात में हमसे बात हुआ, मम्मी से बात किया। मम्मी उसका प्रयागराज जाने वाली थी। मम्मी को बोला कि मम्मी वहाँ पर बहुत ऐसा कुछ हो रहा है, थोड़ा ध्यान से जाइएगा, सब आदमी के साथ में रहिएगा। ऐसा वो 2 बार 3 बार फ़ोन करके मम्मी को समझाया भी, मम्मी जाइएगा प्रयागराज तो आप अच्छा से रहिएगा, सब साथ में रहिए, सब साथ में रहिएगा, नहा धो के जो भी होता है अपना पूजा पाठ करके सब साथ में आप लोग आ जाइएगा। इस तरह का काम कर लेगा आप? नहीं, ऐसा हम लोग कभी सोचा ही नहीं था। इस ढंग से बहुत बहादुर लड़का था, बहुत ब्रिलियंट लड़का था। ऐसा कभी हम लोग सोचा ही नहीं कि इस ढंग से वो करे। फोन पे कभी कहा था कि यहाँ पे कुछ टॉर्चर हो रहा है? सर ऐसा कुछ नहीं बात हुआ था। घर में भी वो जो है ना बहुत शांति से और शांति प्रिय लड़का था, किसी से कोई बात नहीं, किसी झगड़ा नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। कल रात जब बात हुआ था तब कोई अंदाजा हुआ था कुछ डिस्टर्ब है वो कुछ? नहीं सर, ऐसा कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ। बिल्कुल मम्मी से 2 बार 3 बार बात किया, हमसे बात किया, दादाजी से बात किया, बिल्कुल हंस के बात किया। घर पर कौन कौन है? और कौन? घर में बस कोई नहीं, हम उसकी मेरी पत्नी और दादाजी। और आपका एक ही लड़का था? नहीं, मेरा 3 लड़का था। और 2? नहीं, 2 लड़का तो घर पे ही है। एक लड़का फर्टिलाइजर रिफाइनरी में ड्यूटी करता है, वो तो ड्यूटी में रात में नाइट ड्यूटी में चला जाता है। सर आप बोला टॉर्चर हुआ है, किस तरह का टॉर्चर हुआ है? ढंग से हमको बताया, मैंने समझ में नहीं आ पा रहा है किस ढंग से क्या बात हुआ, लेकिन उसके साथ कुछ न कुछ ऐसा हुआ। पुलिस से कोई बात हुआ? पुलिस से तो बात हुआ, बोले कि सर पोस्टमार्टम होने दीजिए, उसके बाद क्या रिपोर्ट होता है जांच के बाद हम बताएंगे। सर क्या वो पेलिंग কিভাবে কি একটু যদি বলে রাখতে পারেন? एक्चुअली গতকাল 12টা 19 এরকম একটা সময় হবে। সেই সময় আমার একটা ফোন কল এলো। সেটা হচ্ছে আমাদের যেখানে যে হোস্টেলে ইন্টার্নরা থাকে ওখান থেকে আর কি একজন ইন্টার্ন ফোন করেছিল যে কিষাণ কুমার হচ্ছে ওর যেটা বাড়ি হচ্ছে ফুলবাড়ি বারাউনি বেগুসরাই বিহার। তো আমাদের ইন্টার্ন মানে যারা 4.5 বছর কোর্স কমপ্লিট করেছে, এখন ট্রেনিং পিরিয়ডে আছে, তো তাদেরই একজন। তো তার ঘরে তাকে হ্যাঙ্গিং অবস্থায় ঝুলতে দেখছে তার। তো আমার ফোন করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এখানে যে সমস্ত আমাদের টিচাররা আছেন তাদের মধ্যে আমাদের রিভিউ আছেন, আমি সঙ্গে সঙ্গে রিভিউকে ফোন করলাম, তোমরা ইমিডিয়েট ওখানে চলে যাও। সিকিউরিটিদের আমি জানিয়ে দিলাম যে তোমরা ওখানে মুভ করো। আইসিকে ফোন করে বললাম যে আপনি একটু মানে ওখানে স্পটে চলেছেন, এই ধরনের ঘটনাটা খবর এসছে, আমি যাচ্ছি আর কি বলে আমি তখন রাত 12টার পরে তো একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে আমি চলে আসলাম। আমার সঙ্গে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারভাইজার ছিল, ডেপুটি সুপার ছিল। তখন অলরেডি আমাদের আইসি এবং তার টিম ঢুকে গেছে এবং তাকে হ্যাঙ্গিং অবস্থায় ওখানে পাওয়া গেছে ঘরে। সে ঘরটা হচ্ছে 304 নম্বর আমাদের যেটা নার্সিং কোয়ার্টার, যেটা তো কোয়ার্টার বেসিক্যালি, ওইখানে আমরা ইন্টারদের টেম্পোরারি থাকতে দিয়েছিলাম এই বছরের জন্য। তো সেটা যেহেতু কোয়ার্টার ওই একটু ফ্ল্যাট টাইপের ওই কোয়ার্টার টাইপের, মানে একটা কোয়ার্টারে 2টো করে ঘর, ওই 2 ঘরে থাকতো 2টো করে।
তো এই হচ্ছে মোটামুটি ঘটনা। তো তারপরে ওখানে থেকে হসপিটাল নিয়ে যাওয়া, সেখানে ব্রড ডেড ডিক্লেয়ার, এবং তারপর এখানে সেন্টারে চলে আসে পোস্টমর্টমের জন্য। বাবা মা আজকে ঢুকে গেছেন আর কি। ওরা খবর দিয়েছিলাম সেই রাত্রেই, মোটামুটি 1টার কাছাকাছি বা এরকম একটা সময় বাবাকে ফোন করে, প্রথমে ট্রাই করে পাচ্ছিলাম না, তারপর অন্য একটা ফোনে ট্রাই করলাম, করে পেলাম। অত রাত্রে তাকে জাগিয়ে তুলে আমাকে এই খবরটা তাদের দিতে হয়েছে। তারপর তারা গাড়ি করে মুভ করলো, আজকে সকালে পৌঁছেছে। তো তখন ওদের মনে একটু যা স্বাভাবিক, এত দূরে একটা ছেলে আছে, তার এই অবস্থায় 2 দিন পরে রাখতে হবে না। তো আমি তখন বললো যে আমার ছেলে তো মানে খুব নিরীহ, চুপচাপ শান্ত, তো এটা কী করে হয়। তারপর দেখুন জার্সি সাহেব ছিলেন সামনে। তাহলে দেখুন আপনার যা কিছু ডাউট আপনি আপনার মর্জি মতো করবেন, এবং আপনার যদি এখানে পোস্টমর্টম তো মাস্ট, আপনার যদি মনে হয় যে আপনি অন্য কোথাও পোস্টমর্টম করবেন, আমরা এখান থেকে সেটাও রেফার করবো। সেটা নর্থ বেঙ্গল করতে পারেন, জলপাইগুড়ি করতে পারেন, যেখানে করতে হবে। আমার কথাটা এটা 100